نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا متين
اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين ببركة على مسجدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي آمين. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal istiqamah was salamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Maimun yang sudah memimpin doa dan para jamaah. Alhamdulillah setiap
hari Sabtu kita untuk mujahadah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan dalam kajian setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan ini menjadi satu renungan untuk kita bersama. Setelah kita mujahadah, tentunya kita ada pencerahan sedikit. Sombong ngerti nak ono manfaatnya, ngoten mawon nggih, daripada kita nonton WA terus, esok-esok kan luwih apik mendengarkan informasi yang akurat, insyaallah benar adanya, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bisa menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah di Masjid Islamic Center yang pagi hari ini itu hari Sabtu yang terakhir ya, menurut kalender tahun 2024 ya. Hari Sabtu terakhir menurut kalender tahun 2024. Artinya ya tidak lama lagi, tinggal hitungan jari kita akan memasuki tahun 2025. Nah, ada sebuah ayat yang cukup menarik yang perlu kita renungkan sebagai kajian pagi hari ini. Di dalam surat Yunus itu menarik. Jadi kita ini memang sudah merupakan sebuah sunatullah ya, pergantian waktu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari bulan ke bulan, bahkan pergantian tahun. Maka ini sudah di ujung tahun 2024. Kita kaji, kita sampaikan yang terkait dengan ini. Ada sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Ayat ini yaitu surat Yunus ayat ke-6. Ini menarik yang perlu kita kaji di dalam konteks perjalanan kehidupan kita. Ini pas, ini hari Sabtu terakhir tahun kalender 2024. Siapa tahu ini sebagai pengingat untuk kita bersama, bahwa ayat ini menerangkan supaya kita itu untuk bisa merefleksikan diri, untuk muhasabah, untuk kita ini introspeksi diri. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, jadi ini kan sudah sunatullah itu ya, malam, siang, dan ini silih berganti dan tidak saling mendahului. Ini ada nanti di ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah itu juga diterangkan di dalam hal ini. Untuk sebagai kelanjutan itu ayat 164 itu diterangkan lebih lengkap. Nah, pergantian malam dan siang dan apa yang diciptakan Allah baik itu di langit dan di bumi, itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi wong sing takwa, bagi wong sing mau berpikir. Kalau di ayat lain liulil albab itu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahbi wal musakhkhari bainas samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Jadi ayat ini banyak yang memberi satu pendukung ayat Yunus ini. Ada yang terakhir liulil albab, ada ayat
liqaumi yaqilun. Ya, jadi banyak di dalam kajian pendukung ayat ini. Intinya ngeten. Kita itu disuruh untuk merefleksikan diri, untuk muhasabah setiap pergantian waktu. Sebenarnya ya tidak harus akhir tahun nggih, tapi setiap waktu kita pergantian waktu, misalnya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan seterusnya, itu sebenarnya kita dituntut, itu kan pergantian waktu. Itu di sana sebenarnya dianjurkan kita itu untuk muhasabah. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surat Yunus ini, ayat ini tentang bagaimana agar kita itu bisa merenungi sebuah ayat ini terkait apa yang kita lakukan. Ngeten maknane ini. Jadi merefleksikan diri kita ini, apa sih yang harus kita lakukan. Di dalam ayat ini diterangkan, yang pertama adalah kon merenungi tentang pekerjaan. Nggih, pekerjaan itu selama setahun itu kita itu memiliki prestasi apa, ya, punya prestasi apa kita di setahun ini. Maka ayat ini diturunkan ini supaya kita ini untuk direnungkan prestasi kita yang di ujung tahun ini yang sudah lalu itu apa gitu ya. Itu satu kaitan dengan pekerjaan. Artinya apa? Pekerjaan ini apakah memiliki nilai ibadah di hadapan Allah atau tidak? Apa ada Pak Multazam bekerja itu tidak nilai ibadah? Oh banyak, wakeh itu hanya orientasi duit nggih wonten. Tidak ada nilai sosial, tidak ada nilai ibadah. Padahal kita dianjurkan bahwa supaya kita kerja napa mawon itu memiliki impact, dampak kepada diri kita dan juga kepada Allah yang memerintahkan kita ini untuk bekerja, supaya kita itu memiliki nilai, yaitu nilai ibadah. Apa itu caranya? Niati kerja itu karena Allah. Niati kerja itu karena semata-mata karena Allah. Tentang rezeki itu wis ana sing ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akeh sithik iku wis diatur. Kadangkala diwehi wakeh, ya kan? Itu malah ora iso barokah. Nah, kalau kita menurut Gus Bahak, kalau kita sering mengikuti setiap Jumat sore itu ya, makna barokah itu tidak hanya sekedar kita ziyadah tambah takwa dan iman, tidak cukup itu katanya, tapi dari aspek pemanfaatannya ya, ziyadah kita urip ini ono manfaatnya ora ngono lho intine itu ya. Yang diharapkan supaya di dalam konteks mawon itu ono tambahan, tidak hanya sekedar kita tambahi ilmu, tambahi takwa, ora cukup katanya, tapi adalah akan dilihat dari pemanfaat kehadiran kita di dunia ini ono manfaatnya apa ora. Itu yang menarik menurut saya. Ada orang yang ketoke ya bisa dilihat orang terpandang, tapi malah ora iso barokai gitu ya. Banyak niki pekerjaan sing ora iso barokai kuwata. Diwai jabatan tinggi, diwai kedudukan tinggi, lambat laun malah lunga mondok, ya kan, ditangkap KPK. Ini kan kathah. Ini sebagai wujud bahwa kurang adanya keberkahan di dalam hal ini. Maka bekerja nopo mawon, sing penting kalau kita itu ya memang keberkahan. Berkah itu ya tidak hanya sekedar tambahi tentang masalah kebaikan, tetapi adalah dari aspek pemanfaatan kita urip ning gone donya iki ana manfaate apa ora. Ngono, carane ngono, cara mensikapi. Maka bekerja itu memiliki nilai ibadah manakala apa yang kita lakukan itu diawali dengan niat, dengan nilai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ngrumusake niat niki ora gampang.
Kadang-kala niat itu nak gini tapi di lain waktu niat itu hilang atau bisa berubah. Itu niat. Maka ada yang merumuskan bahwa niat itu kan al-qasdu muqtarinan fi fi'lihi. Ada yang merumuskan seperti itu. Jadi sengaja melakukan tindakan, ya disengaja melakukan tindakan, melakukan sholat ya sengaja, melakukan bekerja ya sengaja, melakukan apa mau aktivitas kita harus itu namanya diimbangi dengan adanya sebuah niat ingkang sae. Nah, ngoten. Itu supaya kerja kita itu memiliki nilai ibadah. Ojo sampai umur sing wis swidak 70 wis kerja wis pensiun tapi ternyata tidak ada nilai ibadah kerja kita ini. Nah ini kan repot itu. Nah itu sangat merepotkan diri kita itu, ya. Nah ukurannya apa Pak Multazam? Hati kita. Nah tadi kalau kita mendengarkan ceramah Gus Bah itu seperti itu. Pemanfaatannya katanya tidak hanya tambah ketakwaan, ya, tetapi juga pemanfaatnya eksistensi diri kita, yaitu di muka bumi ini ono manfaatnya apa ora. Nah itu ceritanya disuruh untuk muhasabah. Yang kedua adalah disuruh untuk muhasabah di dalam hal kaitan kita, misalnya keluarga kita, ibadah kita. Nah ini kata nih ya, disuruh untuk muhasabah atau kita mampu untuk bisa merefleksikan diri kita di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kita ini. Nah, di ayat lain diterangkan bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu sebagai pelengkap ya, untuk menguatkan di dalam ayat surat Yunus itu inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu silih berganti malam dan siang. Ya kayak pergantian malam tahun itu itu sunatullah wis biasa nggih pergantian ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menerangkan di dalam penciptaan langit dan bumi itu maksudnya dalam hal apa? Ada kekuasaan Allah yang luar biasa, ketinggiannya, kelembutannya, keluasannya, serta bintang-bintang itu yang ada itu selalu bergerak dan tetap juga peredarannya sesuai dengan orbitnya. Jadi selalu silih berganti ya, di dalam ketebalannya serta kerendahan bumi, gunung, laut, ya, kesunyian, terus kesenyapan dan keramaiannya serta segala manfaat yang ada di dalamnya. Nah, pergantian malam dan siang misalnya, ada satu yang datang dan yang lain juga pergi. Yang satu mengikuti penggantinya yang lain tanpa terlambat sedikit pun, luar biasa itu. Jadi itu kekuasaan Allah, ada tanda-tanda di dalam selalu on time ya, selalu tepat waktu dan tidak akan bergeser mendahului, itu luar biasa. Itu dijelaskan juga di dalam surat Yasin itu ya, ayat 40 itu. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari itu mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Itu masing-masing itu kan beredar pada garis edarnya. Itu kan menarik ini. Ora ison teknologi secanggih apapun akan bisa merubah malam itu jadi siang-siang, jadi tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang luar biasa ya di dalam ayat ini. Secanggih apapun teknologi, kemarin sudah saya sampaikan, itu masih kalah dengan teknologi dari Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun ora ono sing akan merubah. Coba kira-kira nak sing siang digawe sithik separuh tidak ada. Itu mboten-mboten itu. Maka dijelaskan banyak hal terkait dengan pendukung ayat-ayat yang lain ini. Nah,
Yang kedua yang tidak kalah penting, kadangkala nggih memang peredaran niku nggih kadang nggih waktu niku panjang dan yang lain juga pendek. Terkadang satu mengambil bagian yang lain, kemudian saling menggantikan sebagaimana Allah di dalam berfirman itu tadi ayatnya, dia itu memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, artinya menambah yang satu dan mengurangi lain serta sebaliknya. Nah ini kan luar biasa di dalam hal ini. Jadi apa yang diturunkan dari langit itu ya wes itu ana manfaat gitu loh. Tapi bagi orang-orang yang berpikir, misalnya berupa air, kemudian air itu Allah menghidupkan bumi sing telah mati, ya, atau waktu apa namanya itu paceklik niku, terus tiba-tiba udan itu kan menjadi subur itu. Nah ini Allah sudah mengukur di dalam hal ini. Ini juga ada di dalam surat Yasin ya. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyaqulu min samarihi wa ma amilatsu aydihim afala yashkurun. Jadi ya itulah kehidupan kita itu seperti itu. Jadi pergantian siang malam, pergantian tahun, pergantian rupa itu sudah diatur yang sedemikian rupa. Dan itu ora ono sing iso merubah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahun baru ini tentunya kita berharap harus kita merefleksikan diri, memberanikan diri segala sesuatunya yang mungkin kurang beres itu harus kita untuk kita berikhtiar untuk bisa merubahnya. Menurut Imam Ghazali, wong sing dianggap wong sing sukses itu wong sing gelem, wong sing mampu untuk merefleksikan diri atau muhasabah, untuk melihat kekurangan itu, mau dan mampu untuk memperbaiki. Itu menurut Imam Ghazali. Nah, semakin parah lagi yang nomor 2 menurut Imam Ghazali, dengan adanya pergeseran waktu itu akan diiringi dengan rapuhnya manusia, Pak. Dulu ki kula niku lari mubeng di jenenge iki TLJ ya. 15 putaran kuat. Saiki 6 wis nggus-nggusan ya. 6 putaran nggus-nggusan. Ngeri rak. Itu artinya apa? Perubahan waktu, perubahan yang terjadi di dalam fisik kita itu akan berubah. Bisa jadi pikiran kita, ya, bisa jadi pikiran kita, gerak kita akan akan berkurang. Ya. Ini akan berkurang. Nah, inilah yang luar biasa menurut kita, bahwa yang nomor 3 orang yang dikatakan berhasil menurut Imam Ghazali adalah wong sing nomor 3 nggih niku wong sing gelem mau untuk bersyukur. Nggih. Itu angel niku. Wong sing mau dan mampu untuk bersyukur itu ora semua orang, Pak. Buktinya apa, Pak Mutajab? Iya, pergantian ya wis dianggap biasa ya. Tidak pernah kita untuk merefleksikan diri kita. Ya, itu sing kacau katanya. Jadi di dalam situasi apapun kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam situasi apapun kita akan tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat lain diterangkan, idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Ini kan ayat terakhir ini menunjukkan dalam situasi apapun, ya, baik itu senang maupun tidak senang, kita itu disuruh untuk bertasbih, ya, baik senang maupun tidak senang, baik rezeki longgar maupun sudo, itu kita itu disuruh untuk bertasbih
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ning iki kan kalau enggak dilatih dan dituntut dengan kesabaran ora iso, Pak. Maka alhamdulillah kalau kita ini mendengarkan dari ayat-ayat ngeten iki sebagai penguat nggih. Nak ora ana latihan terus-menerus kados ngeten iki nggih repot. Dalam situasi seneng maupun tidak kon tasbih, ya kan? Bukan angel lho Pak niku. Ora semua orang bisa, ya. Maka perlu ada kesabaran dan perlu ada latihan. Nah, ini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan juga yang kedua yang dikatakan orang berhasil itu adalah orang yang selalu memiliki sebuah keberanian untuk melakukan pertobatan apa yang pernah dilakukan, hal-hal yang mungkin ada sebuah kesalahan. Manusia itu ya memang tidak luput dari sebuah kesalahan, ya. Kesalahan baik itu disengaja maupun tidak atau bahkan disengaja. Nah, itu juga luar biasa itu, ya. Kalau kita melihat carut marutnya sebuah bangsa, ya wis ngono iku, ya. Ana sing sengaja, ana sing pura-pura tidak tahu, ana sing sengaja ditutup-tutupi dan lain sebagainya. Ini merupakan satu sikap bahwa apapun kita harus tetap yakin Allah itu akan, kalau ditutup-tutupi, ya, kalau itu kebenaran pasti akan dibuka oleh Allah. Suatu saat pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang elek iku ditutupi pun suatu saat itu akan muncul. Maka saya kalau membaca di dalam teori psikologi itu begini, perjalanan manusia itu kalau di dalam psikologi itu, di dalam teori itu dikatakan bahwa manusia itu ternyata banyak topeng. Topeng itu ya topeng itu loh seperti ketek niku loh, ketek itu dikonjuget kan diweki topeng loh. Jadi yang nampak itu katanya menurut itu lah ya, di dalam teori psikologi itu akeh diweki topenge kan ngeri itu. Itu artinya bahwa keberadaan kita ini kita dituntut untuk tidak boleh untuk menutup-tutupi di dalam hal ini. Kehidupan kita akeh ditutupi dengan topeng. Waduh, anak ini ya berat ya. Orang itu senengannya kan seperti itu ya. Nah, kalau di dalam teori Maslow lain lagi, ya memang manusia itu butuh ada eksistensi, butuh pengakuan, ya, butuh sandang, pangan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ayat diterangkan bahwa kalau kita itu melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, derajat manusia ini akan ditinggikan. Tapi begitu mudah Allah itu menurunkan derajat tiang niku nggih mudah, sedetik, semenit niku nggih cepat berubah. Nah, maka ini sebuah pergantian waktu dari waktu ke waktu niku wau kita tuh dituntut untuk bisa muhasabah, ya. Baik tidak hanya sekedar kita perubahan tahun, tapi insya Allah juga perubahan-perubahan setiap waktu, dari detik, dari menit, dari jam, dari mingguan, dari bulanan dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ayat yang saya baca tadi, mudah-mudahan menjadi satu penguat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita memasuki tahun yang akan datang, mudah-mudahan kita selalu berharap sebagaimana yang saya gambarkan tadi, kita selalu ziyadah, yaitu tidak hanya ziyadah di dalam konteks kebaikan, tapi juga tambah dari aspek pemanfaatannya, termasuk kita opo sing iso tak kontribusikan, itu maknanya begitu. Jadi yang namanya manfaat itu ya manfaat untuk dirinya, manfaat kepada orang lain. Yang penting adalah apa yang selama kita diberi nyawa oleh Allah, kontribusi apa yang harus kita lakukan supaya memiliki nilai manfaat. Sing duwe-duwe ya kita dituntut untuk kita itu mentasarufkan dengan baik. Sing duwe ilmu
ya tentang ilmu, sing duwe tenaga tentang tenaga dan lain sebagainya. Itu yang harus direnungkan di dalam konteks ayat yang saya baca tadi. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, iso menjadi satu renungan, kita bisa untuk merefleksikan diri kita sehingga dari waktu ke waktu kita selalu tambah kebaikan dan juga iso bertambah dari aspek pemanfaatannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kawula doakan panjenengan sedaya mugi-mugi tahun-tahun yang akan datang dan tahun yang sebelumnya kita lakukan, mudah-mudahan Allah itu memberi maghfirah untuk kita. Kan manusia itu mesti banyak lupute, banyak salai ya, tapi kita itu ditutupi banyak hal ya. Yang kedua, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita selalu diberkahi, selalu hadir di dalam sebuah keberkahan kehidupan kita dan juga keluarga kita dan juga kepada rezeki kita dan amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Kita akhiri ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.